टिकट कट्टे जाण तो बाद जो पता सी भी हुण टिकट नहीं मिली, चरणजीत चन्नी हुणां ने तुहानूं बुलाया, बंद कमरे 'च की गल होई? पंजाबी 'च गल दसां, मगरमच्छ वाले हंझू ही लगे मैनूं तां। जिन्ना विरोध हो गया कांग्रेस दीयां सारियां सीटां ते, बनूगा की, लगदा की पिया? देखो चन्नी साहब हुणां ने और सारियां ने लॉलीपॉप ही दित्ते। मालविका सूद नूं पार्टी 'ਚ शामिल कराउण उन्हां दे घर आए ते अपने घर दे विचों दूसरे कमरे 'ਚ बैठे सोनू सूद निकल के बाहर आके मिले नहीं ना सिद्धू नूं ना चन्नी नूं, ये कह रहे हो? बिल्कुल यही कह रहे। तुहाडे काउंसलर मालविका सूद दे नाल लंच करन गए, सहमति दे नाल गए कि ये भी हाई कमांड दी डांग चली उत्तों? भारत भूषण आशू दे नाल डॉक्टर हरजोत कमल दी टसल की सी? क्या वाकई ही लोगों की राय के नाल कांग्रेस च सीएम कैंडिडेट चुनिया जाना, या जिस तरह के नाल खबर आंदियां कि अंदर डांग चल रही है पूरी पर्दे के पिछे, ये उस तरह के नाल चुनिया जाना? मैनू ना इस गल दे उत्ते भोरा भी यकीन नहीं। तुसीं वर्कर छड्डो, तुसीं तां MLA नूं भी नहीं पुछदे। बीजेपी उत्थे नहीं रही कदे भी। डॉक्टर हरजोत कमल दे लई मोगा हलका जितना किड्डा वड्डा चैलेंज लग रहा था? हरजोत कमल ने हमेशा चैलेंज ही कबूल किया। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ पमिल भाटिया। भाजपा ने अपनी 27 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, पर इस दूसरी सूची दे विच जो नाम सब तो वध चर्चा दे विच रहा वो सी डॉक्टर हरजोत कमल। कांग्रेस की टिकट ते 2017 दे विच MLA बने सीगे, कुछ दिन पहला ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की ते अज भाजपा ने उन्होंने मोगा विधान सभा हल्के तो अपना उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार बनदे ही डॉक्टर हरजोत कमल ने भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा के नाल मुलाकात की है, और उस तो इलावा मालविका सूद हुण उन्होंने कांग्रेस की कैंडीडेट मोगा दे विच ही किड्डी मजबूत विरोधी लग रही है। इस बारे गलबात करांगे। साडे नाल एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं डॉक्टर हरजोत कमल। डॉक्टर साहब, टिकट लैके सीधे दैनिक सवेरा के स्टूडियो दे विच पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पमिल। तुहाडे राही तुहाडे चैनल दे राही जिन्ने दर्शक जुड़े आ उन्होंने भी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी फतेह, और तुहाडा थैंक्स तुसीं मैनूं इन्ने वड्डे अपने दर्शकों का जिहड़ा ग्रुप हैगा उहदे रूबरू कराउण लगे। डॉक्टर साहब, सब तो पहला JP नड्डा हुणां नाल मिल के आए हो, की गलबात हुई है? नड्डा साहब के थ्रू ही मैं BJP दे विच आया हैगा, और मैनूं इस गल का बड़ा माण आ कि ऑल इंडिया के BJP के प्रेजिडेंट ने, अध्यक्ष आ, और पहली गेड़े ही मैं एडे वड्डे चेहरे नूं, एडे वड्डे बंदे नूं बह के कोले मिलन का सबब बने, और बड़ी लंबियां गल्लां उन्होंने कीतियां ते वो मेरे वास्ते बड़ी प्रीशियस मोमेंट है। इसलिए पूछा भी की मुलाकात हुई है, क्योंकि पंजाब तो ਜਿਹੜੇ लीडर जाते उन्होंने थले ही घुमा फिरा के वापस भेज देंगे। JP नड्डा ਦੇ ਨਾਲ परसनली लोग बैठते घट ने, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ की गलबात हुई है, पंजाब के बारे कोई गल की है? हाँ जी, बेसिकली तो गल्लां ही सारियां पंजाब बारे और मोगे बारे होईयां। ਉਹਦੇ मेन विशा तो यही रहा कि मैं मोगे नूं, मेरा एक सुपना है कि मोगा दे नाल बड़ी देर तो ना जुड़िया हुआ मोगा चाह जोगा, तो मैं इहनूं सोहना मोगा बनाउणा चाहुंदा। मैं कोशिश भी की है, चाहे एंट्री पॉइंट्स के उत्ते बड़े सोहने लगे हैगे ने पॉइंट्स बनाए आ, जिन्हों सैल्फी पॉइंट आई लव मोगा जिथे लिखिया हुंदा। हाँ जी, हाँ जी। सो इदां दीयां मेरियां कोशिशां सीगियां ते ओनूं बूर हुण मैनूं लगदा पै जाना, क्योंकि अगे तो पंजाब वालियां तो पैसे मंगदे सी ते मनप्रीत बादल जी कह दिंदे सी खजाना खाली है। सो इस बारी हुण सेंटर की गल आ, जिथे इत्थे जे 5 करोड़ देंदे आ तां उत्थे 500 करोड़ तो गल शुरू हुंदी है। अच्छा, सो मैनूं इस करके बड़ी आस है कि मेरे सुपनियां दा मोगा जिहड़ा वो बिल्कुल हुण साकार होगा। डॉक्टर हरजोत कमल नाम दे विच भी कमल हैगा, भाजपा का कमल तुसीं गले च भी पा लिया। डॉक्टर हरजोत कमल ते BJP दे विच चले गए। हाँ जी, तुहाडी एक टीम हरजोत है, बड़ी फेमस है उत्थे कि बड़े लोगों के काम कुम करती है, एक्टिव रहिंदी है। टीम हरजोत भी जाओ BJP च? देखो गल इदां है कि टीम तुहाडे नाल जुड़ के ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹਰਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਮ ਹਰਜੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹਰਜੋਤ ਦੇ ਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਉਹਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਟੀਮ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਹਰਜੋਤ ਬੜੀ ਖੜਕਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਖੜਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਹਰਜੋਤ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਮਿਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2008 ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ 2013 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP। ਉਹ ਕਾਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਮ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਮ ਹਰਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18,500 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੋ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ, 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 16 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਵੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਤਾਂ ਗੁੰਦ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ BJP ਕੋਲੇ, ਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਕਦੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਾਰ, MLA ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਲੈ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਫਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ।
मैं तो सीधा साधा जिहा बंदा, मैं तुहानूं दस्सिया फौजी का मुंडा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लड़ाई लड़नी आउंदी है, वो लड़ी भी है, हुण भी लड़ूंगा। मैनू भी उत्थे जदों दुआरा मैनू पता लग्या कि ये मोगे आए, फोर्स भी लग गई, CM साहब ने आना हैगा, मैनू फोन आया, मैनू कहते मैं तेरे कोल घरे आना तो उहदे दे घरे जाना। मैं कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग विद यू, तुसीं उत्थे जाओ, मुड़दे होए मेरे कोल आ जाओ। कहते नहीं नहीं, मैनू तो होर कोई घर ही नहीं पता मोगे च तेरे तो बिना। मैं कहा जी हुण तां लभ गया एक, तुसीं जाओ। कहते नहीं मैं तेरे कोल आउणा, पहला फोर्स लग गई, सारा कुछ हो गया, बाद च आए नहीं। दोने ही जाने चन्नी जी ते सिद्धू साहब उत्थों ही मुड़ गए, जिहड़ा कि मेरे घर तो अद्धा किलोमीटर ते सी। और वो कल्ली मेरी नहीं, मेरे जिहड़े साथी सीगे वो इन्हां दी कांग्रेस दे ही नुमाइंदे सीगे, चाहे कौंसलर, चाहे सरपंच, चाहे वर्करस, चाहे होर लीडर, सारिਆਂ ਨੂੰ दरकरार करा के ਉੱਥੋਂ मुड़ के फोर्स विड्रा हो गई, ਉੱਥੋਂ ही मुड़ गए। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? CM ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ CM ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ CM ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛੋ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ 22 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ CM ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਓ ਫੋਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹਰਜੋਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਘਰਾਓ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਐਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਜਗੂੜ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰਨ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੁਰ ਗਏ? ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲੀ ਉੱਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ PA ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ MC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੇਪ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੇਅਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋਫਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਲਏ
ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦਣ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੋਗੇ MLA ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। MLA ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੁਣਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ MLA ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਲ ਰੁਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਥੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨੇ 15 ਮਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ। ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਐਂ ਹੀ ਲੰਘਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੇਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੀ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੜ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ 10 ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 10 ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ 20 ਰਹਿ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 20 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10 ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਆ, ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MLA ਸਾਡਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਤਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ 10 ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਸਲ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ? ਮੋਗੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੌਂਸਲਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ
ਆके ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੂ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ही, ठीक है कि नहीं। जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, है ना। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਚ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਮਐਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਡਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਮੇਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇਮੇਜ ਹੀ ਪੱਪੂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਐਮਐਲਏ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਉਧਰੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧੂ, ਜਾਖੜ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਤੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਚੰਨੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਜਾਖੜ, ਤੇ ਬਣਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚਰੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਟਾਕੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਮਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕੂਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ, ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਤੇ 8 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡੋਬ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਤੇ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਉਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਣ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ 60-70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਕੋਲੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।